नमो बुद्धाय जय भीम मु अरविंद बौद्ध आपण मैंने देखुं अरविंद बौद्ध यूट्यूब चैनल महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक विषय आपण मैंने आगु अल्प बहुत जानी शुणी से होती मौर्य वंशर शक्तिशाली महान सम्राट समय समग्र भारत भूखंड बुद्धमय थिला बुद्धंक विचार ज्ञानर आलोक आलोकित होउथिला आ समय बुद्ध धर्म सारा विश्वर देश देशांतर को कोण अनुकोण को व्यापी जाइथिला। भारत में उन्नतिमूलक शिक्षा एकता भाईचारा भातृभाव सहित उन्नत शिक्षा स्वास्थ्य वाणिज्य धनधान्य आमर ये भारत भूखंड परिपूर्ण थिला एवं निजकू समस्त भारतीय कहवाई गर्व अनुभव करुले। तक्षशिला नालंदा परि विश्वविद्यालय तांको समय गढ़ी उठिथिला। प्रथम करी पशु मानकर चिकित्सालय रास्ता कड़े कड़े गछ लगैबा जगह जगह कूपखलन करवा एहीपरि अनेक उन्नतिमूलक कार्य तांको समय ही करा जायथिला। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने सहित 84,000 बौद्ध स्तूप तांको अमल से करि जायथिले जहाँ आज पर्यंत अनेक जगह देखा जाए जो जना जाए जे आमर ये भारत भूखंड को सुनार चिड़िया कह जाउथिला। कौनसी विदेशी आक्रमण करिवार चिंता मध्य करि पारनथिले सेतेबेले। महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोकंकर एहीपरि अनेक इतिहास अच्छी आपण माने चाहिए पढ़ी पारिबे। समय भगवान बुद्धंक विचार माध्यम ज्ञान द्वारा समस्त भारत भूखंड विश्वगुरु भाव में प्रसिद्धि लाभ कर पुत्र एवं पुत्री द्वारा बहु भाव देश विदेश को बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करते आज पर्यंत प्रमाण मिले इतिहास से महान राजा से महान कार्य से आज देश विदेश रे परिचित। थाईलैंड रे से महान राजा एक विशाल प्रतिमूर्ति स्थापित करा जाउछि। यह अत्यंत गौरवर कथा जो इतिहास भारत में तलितलांत अवस्था अच्छी सामना को आसी पारना से इतिहास विदेश लोक मैंने जानीपारी एवं से महान सम्राट राजा अशोकंकर विशाल प्रतिमूर्ति स्थापन आपण माने यह सर्च करेंगे। से भाई आमर ओडिशा बौद्ध पीठस्थली भाव में सारा विश्व में परिचित। ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कटुरिया ग्राम में बिलेईशुणी नामक एक जंगल रे आज को अनेक दिन तलर एक गुंफा अच्छी से गुंफार भगवान बुद्धंक प्रतिमूर्ति रखी बौद्ध अनुगामी माने ध्यान साधना करुछंती जार प्रतिमूर्ति सेठार अवस्थित अच्छी। से जगार व्यक्ति विशेष माने बुद्धंक सहित एत मात्रा परिचित न होइतिबारु फूल चंदन धूप सिंदूर दे पूजा पाठ करुछंती देवता भावी। जाऊ सेठार आमर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ओडिशार ढेंकानाल अनुगुल जिलार बहुजन क्रांतिकारी मैंने सेठार पहुंची। आंबेडकर फाउंडेशन बुद्ध फाउंडेशन अनुगुल व्यक्ति विशेष बुद्धिजीवी मैंने सेठार पहुंची से जगह पंचशील गान करा जायथिला एवं लोक मानकु भगवान बुद्धंकर विचारधारा विषय अवगत करा जायथिला। आम जानिया चेष्टा करूँ भगवान बुद्धंकर जो मूर्ति अवस्थापित अच्छी यह केते दिन ठारू एठार अच्छी लोक मैंने यह विषय विभिन्न प्रकार टिप्पणी रखिंट प्रतिक्रिया आम आनी आपण मैंने देखु। सर आपन जो आज जो कार्यक्रम कर गोटे जंगल रे पुणी गुंफा को आसी यार उद्देश्य कौन यार कारण कौन है? सर्वप्रथम समस्त जय भीम नमो बुद्धाय कहबी। Actually this place was a very holy place and it is in ancient age. Here the Buddhist monk were staying. You can see that the cave is there. In that cave the monks were staying and there is people are telling that there is one idol is there. That idol is nothing but that Lord Buddha's idol. I have not seen also. एबे मु जीबी देखिबी। सो वी आई मु जहाँ शुणी लोक कि ये बुद्धंकर मूर्ति थिला अच्छी आठी लोक मैंने आसिकी प्रेयर करती से माने बुद्धिस्ट monk माने। This place was once upon a time it was very famous place. Now after the Hinduism, so the famosity of this place has been decreased. So let's see what is there. Actually I am also excited to see that. After Hinduism some conflict happened and the Buddhist was demolished and now the Hinduism was raised up again. Now the people understood because of the discrimination in Hinduism. But now people are understood. There is in Hinduism there is 4 type of casteism is there: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. And some are there who are the out of these 4 layers. They are called the Dalit.
ଆଜ୍ଞା। So Dalit people are deprived persons. They are living the life as a like a animals, like cat, dogs, like this. So if you, so even though they are living uh, very raw situation, they are less than the animals. Like if you someone touch the animal or cat, they will not take bath. Okay, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡଗ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଗାଧୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ ଯାଉଛି ଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଗାଧୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଛୁଇଁଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲେ ସେମାନେ ମାରା ହେଇଗଲେ। ତ ସେମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଦ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍। ତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ତା ଭିତରେ ତା ବିଷୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ବାବା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗତି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ସରକାର ଆମର ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। But because of unit, they are not able to do that, and I can say that they will never do that. ମୁଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଗୁଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରା ଆଜି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛୁ, ଏହାର ବୟସକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସାରା ମାନବ ସମାଜରେ ବା ଭାରତକୁ ବୌଦ୍ଧମୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଏକ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଆମେ ପାଠ କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚଶୀଳକୁ ମାନି ଚଳିବା, ତ୍ରିଶରଣ ନେବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣ ବିନା ତ୍ରିଶରଣ ବିନା ଆମର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ ଉପାସିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଭଳି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲଗେଇବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ଦିଆଗଲା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାତ ଶ୍ରମଣ, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଅନୁଗୁଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଦାଚାରକୁ ସର୍ବତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଶୁଣିରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କେଉଁ କାଳରୁ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଂଘ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏଠି ବହୁ ଦିନରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଜି ବିପଥଗାମୀ ହେଲାବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧମ୍ମ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧମ୍ମ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧମ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଏହା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରାନ୍ତି, ଏହା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ
ଜଗତରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହେଲା ସଦାଚାର ମାର୍ଗ। ଏହି ସଦାଚାର ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ 10ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ 10 ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶୀଳ। ଶୀଳ କହିଲେ ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନବକୁ କ୍ଷତି ସାଧନ କଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବଜଗତର ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଶୀଳକୁ ପାଳନ କରିବା। ଶୀଳ ହେଲା ସଦାଚାର, କୌଣସି ନୈତିକତାର ସହିତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ଜଗତ କିପରି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବ, ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଧର୍ମ ହିଁ ଏହା କହିଥାଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ଆପଣ ଯେତେ ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହୁଅ। କାହିଁକି? ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହେଲେ ଯାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେଇ ଦୁଃଖର କାରଣକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହୁଅ। ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇମେନ୍ ଲିଭେନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ? ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛୁ, ଆମର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବିକବାଦକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ କିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆଣିପାରିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା, ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ମାନବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବବାଦ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର କୁଟୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲେଇଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଲା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନବବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ, ସାମ୍ୟବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ, ତା'ର ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଘର ୱାପସ, ଘର ବାହୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନୀତିକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କଳାବତୀ ବୌଦ୍ଧ, ମୋ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ବାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାର ମହିଳା ଶାଖାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କୁଟୁରିଆ ଗ୍ରାମ, ଏଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ। କେବେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲୁ କି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଭାବିଲେ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଗୁଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠିର ବାସିନ୍ଦା ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ମଉସା ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ, ତାଙ୍କର ବୟସ ବି 70+ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି
से केमती आग को लोकलोचन को आसू आमर बुद्धों विषय बहुजन समाज जानू आमर समाजर जो समानता स्वतंत्रता बुद्ध आनी देइछंती समस्ते केमती से भाग नियंतु सेटा मु चाहिबी प्रशासन को मध्य निवेदन करी आगामी दिन में ये जो बुद्धंकर गुंफा गोटे रही से बुद्ध विहार केमती परिणत हम सेटाई प्रशासन ध्यान देवे आउ गोटे जिनस भी होची आमर जेहेतु राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जानुआरी 3 तारिख रे जन्म होइछंती आउ तांको पाई आज महिला माने पाठ पढ़ी पृथ्वी पृष्ठ को जाइछंती चुलीशालू दिल्ली पर्यंत भी जाइछंती सी मातांकर जन्मदिन जानुआरी 3 तारिख रे जेहेतु आमे दुईटी राष्ट्रीय बौद्ध महासभार ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट सदस्य मैंने एकाठी होइतिलु तांको भी आज एटी बैनर लगी आपड़ देखिपार्टी आमे आज भी से मातांकर जन्मदिन को ये एडवांस पालन करिचु आमर उद्देश्य होची जे बुद्धंकर जो पंचशील रही जो त्रिशरण रही समग्र भारत में बुद्धमय संसार हेउ बुद्धंकर धर्म को समस्ते ग्रहण करंतु आउ बुद्धंक मार्ग समस्ते चलतु। मो ना आशालता नायक घर यही कुटुरिया डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ ब्लॉक अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रु किछि आसी सार माने आमर यही बौद्ध गुंफा देखा तो आम तो विशेष किसी विषय जाणीनु आम पूर्वपुरुष आम शुणी आसचु ये गुंफा अच्छी बोली बहुत वर्षर आम जन्म होगा पूर्वर जेजे बापा जेजेमा मैंने कहती ना पूर्वर भी ये गुंफा अच्छी बोली ना जगह श्रीनिवास ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कुटरिया आम ग्राम ये विषय तो आम भी किसी जाणीनु जेजे बापा जेजेमा बापा अमल भी गुंफा है नायक यही कुटुरिया घर ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक सर आपण कहउछंती आपण एठी सर लोकल लोक आपण घर एठी कहउछंती सर आपण जानिथिबे गुंफा विषय जानिथिबे ए गुंफा केबेटु सर होइछि ये गुंफा बहुत प्राचीन सर आपण जानिथिले ना आपण जेजे सेते बेलु थिला नहीं से आम जेजे बापा पूर्वर भी ये गुंफा अच्छी प्राकृतिक गुंफा किंतु एमती सफा सुतरा है नथिला बा एते ये डेवलप नथिला जंगल हो पड़ता धीरे 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 ये पर्यंत सी आसी सर एटा उन्मोचन केबे हैला आउ केमिति लोक माने जानि कि एठी जोडे बुद्धंकर गुंफा अछि बोली जानले ए सर बुद्धरो आस्थिले ना बुद्धंकर जो मंग थिले से माने आस्थिले एठी नहीं सेमिति कुआडू बाहर कहीं आसी ना यही गाँव लोक सब किसी बुद्धंक मूर्ति ठू आरंभ करी जहाँ बुद्धंक उपरे किछि हेछि एठी सब ये गाँव लोकों ये विषय आम एतिकी जानू बुद्धंक नीति और बुद्धंकर जो माने से जो लोकं को आदर्श देइथिले सेई गोटे भल आदर्श लोकर समता अच्छी अन्य कौन सी धर्म रे सेमिति समता नाही तेणु से आम बुद्धंक नीति की भल पाऊ एहीपरी अनेक जगह भगवान बुद्धंकर प्रतिमूर्ति अवस्थापित अच्छी कौन कारण यह आज पर्यंत सामना को आसी पार ना आमर ये आम्बेडकर बुद्धिजीवी एवं बहुजन क्रांतिकारी भगवान बुद्धंक अनुगामी मैंने एहीपरी अनेक जगह भगवान बुद्धंकर प्रतिमूर्ति पाखे पहुँची तांकर क्रांति जारी रखिंट भगवान बुद्धंक विचारधारा बाबा साहेब आम्बेडकर विचारधारा देशर कोण अनुकोण पहुँचापी प्रचेषा लगी रही आपण मैंने चाहिए एठाक आसीपारे सुंदर वातावरण परिवेश एठारे अच्छी आपण मैंने आसी एठारे पिकनिक मनाई पारे सुंदर परिवेश वातावरण को आपण मैंने उपभोग करेंगे आमर ये प्रयास आपण मानक जब भल लगी तेल समस्त बहुजन साथी मान शेयर करूँ बाबा साहेब विचारधारा भगवान बुद्धंक विचारधारा जमी समस्त पाखे पहुँची पार आम बहुजन समाज उन्नतिमूलक कार्यक्रम जमी समस्त पाखे पहुँची पार बहुमात्रा शेयर करूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ आम सहित जोड़ी धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।